Welcome everybody. We're back on the reaction videos. Hello and welcome everybody. This is Brian English and the best place you can learn English. Alright, so ወደ reaction ቪዲዮቻችን ተመልሰናል። ምክንያቱም ሰሞኑን ትንሽ ጠንካራ ያሉ ትምህርቶችን እየተማርን ስለነበር አሁን ደግሞ ፈታ እያልን እንንቀጥል በማሰብ ነው የመጣሁላችሁ። Welcome. How you doing? እንዴት ናችሁ? Without further ado, let's dive into it. The first video. You're gonna break up with me because of what I do on the radio? No, because of what you do to me on the radio. Damn it, Gina! Now I'm mad. You don't get it, dude. This is childish, Gina. That's right. You gonna leave, right? I'm a man, Gina. I'm gonna be all right. This is childish. I want you out. I don't even know why you still here. Step. Step. You won. You won, babe. A what? You won. Damn. All right, from this video, point two, radio learning ነገር አድርጓል እሱ so he was acting like ምንም እንደማታመጥ አይነት ነገር ነበር አክት ያደርጋል። ግን እናንተ ከዚህ ውስጥ እንድትረዱልኝ የሚፈልጋቸው የተወሰኑ ኤክስፕሬሽኖች ወይ ደግሞ አገላለጾች አሉ። የመጀመሪያው I don't get it. So I don't get it ምን ማለት ነው ሲባል like I don't understand ለማለት ስትፈልጉ የምትጠቀሙ ነው። so get it ማለት የሆነ ነገር understand ማለት ነው። ለምሳሌ do you get it ካልኳችሁ ተረድታችሁታል እያልኳችሁ ነው ማለት ነው። do you get it? I don't get it ስትሉ ደግሞ አልተረዳሁትም እያላችሁ ነው ማለት ነው። I don't get it ይሄ መጀመሪያው ነው። ሁለተኛው ደግሞ this is childish ካላችሁ this is childish ይሄ ማለት ከትልቅ ሰው የማይጠበቅ የህፃን ነገር ነው እያላችሁ እየተናገራችሁ ነው ማለት ነው። and the last one step out so እሱ step out አላለም። በደንብ ካዳመጣችሁ እሱ እያለ የነበረው ምንድነው step ነው። ላሰማችሁ I want you out. I don't even know why you still here. Step. all right so ግን ዋን ኦፍ ፍሬዙ ትክክለኛ ውጡ ወይም ውጪ ለማለት ስንፈልግ step out ነው የምንለው። ወደ ውጪ ውጣ ወይም leave the room ስንል step out ነው የምንለው። ነገር ግን እሱ ለምን step አለ ስህተት ነው አይደለም። ግራመር ነው ትክክል አይደለም። ነገር ግን ኮሚኒኬሽን ስፖክን እንግሊሽ ላይ ይቻላል። you can understand it so ይሄን ያመጣውላችሁ ግር እንዳይላችሁ ነው። በንግግር ላይ ከውጪዎች ጋር ስታወሩ ምናምን እንደዚህ አይነት ኢንፎርማል የሆኑ ነገሮችን ሲመጡ ግር እንዳይላችሁ ነው። so step out ስትል የሆነ ሰው ከክፍል ለቀህ ውጣ እያላችሁ እየተናገራችሁት ነው ማለት ነው። let's go to the next video. Who do you think you are? Yo, what you talking about? You know what I'm talking about, punk. You hit my sister like she was a fucking man. Shit, I'm busy going through all right, who do you think you are? እኛውን ተወስዱልኝ ነው ከዚህ የፈለኩት። ደግሞ ማን ብለህ ነው የምታስበው ወይም ደግሞ ማን ብለሽ ነው የምታስቢው ለማለት ፈልጌ who do you think you are ማን ብለህ ነው የምታስበው ያላችሁ እየገለጻችሁ ነው ማለት ነው። right so እኛ መጀመሪያ ነው። ሁለተኛው ላይ ደግሞ what are you talking about ይላታል። what are you talking about ስለምንድነው የምታወራው ለማለት ስትፈልጊ የሆነ ሰው what are you talking about ስለምንድነው የምታወራው what are you talking about you know what I'm talking about ስለምን እንደማወራ ታውቃለህ you know what I'm talking about. Let's jump to the next one. I am in danger. In my mind, there are different worlds creeping in. The heavens and the earth collide. I do not know where I am. Do you love me? You do not wish a life with me for yourself. No one wishes George! that. I will stand with you between the heavens and the earth. I will tell you where you are. Do you love me? I love you! Alright, so ይሄ በጣም ፌመስ ቫይራል የነበረ ክሊፕ ስለሆነ ነው ቲክቶክ ላይ ያመጣውላችሁ። ብለው የምትለው I will stand with you between the heaven and the earth በቃ በገነትና ላይክ ቀጥተኛ አንተረጉመው ይሄ በቀጥተኛ ከተረጉም ነው በምድር ላይም በምድርና በገነት መካከል ቢሆን በአንተ ጋር ካንተ ጎን እቆማለሁ ነው። so I will stand with you ማለት በቃ ካንተ ጎን እቆማለሁ ነው። ይሄ እቺኛው ያለው ለመጀመሪያ I will stand with you ከዛም በኋላ I will stand with you ትልና between the heavens and the earth እንላለን። ይሄ ማለት በየትኛው ማጋጣሚ በየትኛው ነገር ውስጥ በየትኛው ችግር ውስጥ በየትኛው ደስታ ውስጥ ቢሆን ከጎን እቆማለሁ ለማለት ስትፈልጉ ተጠቀሙታላችሁ። it's just የተለመደ ኮመን አይደለም ከዚህ ፊልም ላይ ነው የወጣው ግን ትርጓሜው እንደዛ ነው። but I will stand with you ካላችሁ የሆነ ሰው ካንተ ጎን እቆማለሁ በአንተ ጋር ካንተ ሳይድ ነኝ ያላችሁ እየነገራችሁ ነው ማለት ነው። let's get the next one. I fought through a lot of shit
and I've done a lot of shit. But I'll tell you this, one thing I would never do is get fucked over by some girl I was just trying to love. I'm a good dude, you get that? And I don't deserve to be treated like this. Alright, it's very አሪፍ ፊልም ነው። I think ፓወር መሰለኝ እዚህ ፊልም ወይ ሜቢ አክተሩን ተሳስቻለሁ ነው ፓወር የሚል ተከታታይ ፊልም ነው። It's very nice ነው። በጣም ወደው አይነት ፊልም ነው። So ከዚህ ውስጥ እንድትይዙልኝ የምፈልጋቸው ኤክስፕሬሽኖች አሉ። The first one is one thing I would never do ትላላችሁ። ይሄ መቼ መሰላችሁ የምትጠቀሙት? አንድ የማላደርገው ነገር ቢኖር ብላችሁ ለመናገር ስትፈልጉ አንድ የማላደርገው ነገር ቢኖር ይሄ ነው ለማለት ስትፈልጉ one thing I would never do is ብላችሁ መቀጠል ትችላላችሁ። For example, one thing I would never do is hurting you. አንድ ላደርገው የማልችለው ነገር ቢኖር አንተን መጉዳት ነው ወይም አንቺን መጉዳት ነው እያላችሁ ነው። One thing I would never do is lying my friends. መቼም ላደርገው የማልችለው ነገር ቢኖር ጓደኞቼን መዋሸት ነው። One thing I would never do is እስኪ እናንተ ንገሩኝ። አንድ ላታረጉት የምትችሉት ነገር አንድ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ። Alright? And the other one ከዚህ ፊልም ላይ የምናየው ደግሞ I don't deserve. ስለዚህ የሆነ ነገር አይገባኝም ብላችሁ ስታስቡ I don't deserve ትላላችሁ። I don't deserve this kind of treatment ካልኩኝ እንደዚህ አይነት እንክብካቤ አይገባኝም። Like treatment like እንክብካቤ የሚለው ሲሆን ፖዚቲቭ ይሆናል፣ ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል። Like መጥፎ ነገርም ሲያደርጉባችሁ I don't deserve this kind of treatment. Good treatment ሊሆን ይችላል፣ bad treatment ሊሆን ይችላል ማለት it depends. I don't deserve ካላችሁ የሆነ ነገር ግን ይሄ አይገባኝም እያላችሁ ነው ማለት ነው። በጥሩ ሊሆን ይችላል፣ በመጥፎ ለምሳሌ በጣም የሚገርም አቀባበል ሽርጉድ ምናምን አሏችሁ ሰንዴ ይሄ ይገባኛል አይገባኝም እኮ ሰው I don't deserve this አንድ ሁለተኛው ደግሞ በጣም ጥሩ ነገር ያደረጋችሁለት ሰው በጣም የረዳችሁ ሰው ሁሌም ከጎኑ የነበራችሁ ሰው like የማይሆን ነገር አደረገባችሁ መጥፎ ነገር I don't deserve this ይሄ ለኔ ይገባል ስትሉ like ይሄ ለኔ አይገባም ስትሉ I don't deserve this ብላችሁ መግለጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። You are making $500,000 and you were only going to pay me 30? You're getting 30 grand? I'm getting 1,000. You guys are getting paid? All right. So, like አብዛኞቹ ታውቁታላችሁ ይገምታሉ። ብዙ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚዞር ክሊፕ ነው። Anyways, ከዚህ ውስጥ መጀመሪያው make የምትለውን እንመልከት። ለምሳሌ I am making $100,000 from this deal ካልኩኝ ከዚህ ዲል ወይም ከዚህ ስራ ይህን ያህል ብር አተርፋለሁ እያልኩ ነው። ለምሳሌ I'm making $100,000 ካልኩኝ ምንድነው $100,000 ምን አተርፋለሁ። ሶ ሜኪንግ ማለት የሆነ ነገር ተርፍ ገንዘብ ማግኘት ማለት ነው። ግን እሱም ብቻ አይደለም እኔ የፈለኩት እንድታውቁት የመጨረሻዋል you guys are getting paid አለ። you guys are getting paid ይቺ ብቻዋን ከሆነች without any emotion ከሆነ ስቴትመንት ይሆናል። በቃ እናንተ ይከፈላችኋል እያለ ነው ማለት ነው። ነገር ግን የጠየቀበት መንገድ you guys are getting paid ጥያቄ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኢንትሮጋቲቭ ሴንቴንሶችን በምንመሰርትበት ጊዜ በግራመር ህግ ምን ብለን ነበር? ቨርብ ቱ ቢ ነበር ከመጀመሪያ መምጣት ያለበት። are you guys getting paid ነበር መባል ያለበት። ነገር ግን ስፖክን እንግሊሽ ላይ you are ብለንም you are getting paid ስንልም እንደ ጥያቄ like ካፋችን እንደሚወጣበት የኢሞሽን የቶኔሽናችን እንደሚወስነው እንድታውቁ ነው። ሶ ግራመር ላይ are you getting paid ወይ ደግሞ are you guys getting paid ሊሆን ይችላል። ግን ስፖክን ላይ ደግሞ you guys are getting paid ብላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይከፈላችኋል ወይ ለማለት ስትፈልጉ are you guys getting paid ማለት ነው። next video absolutely nothing. Say that again. Good God, y'all. What is it good for? Absolutely nothing. Yeah. all right so this is Rush Hour like በጣም ወዶ ፊልም ስለሆነ በዛው ሪኮመንድ ላርጋችሁ ነው። ሆፕፉሊ ያላየው ሰው አይኖርም፣ ግን ያላያችሁ ካላችሁ እስኪ እንደኔ በልጅነታችሁ በደንብ ያያችሁትና የተዝናናችሁበት ሰዎች ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ። Rush Hour ግን ምን ማለት ነው? Rush Hour ራሽ ማለት መጣደፍ ነው። መጣደፍ like መቻኮል ራሽ ይባላል። ለምሳሌ what is the rush ካልኩኝ ምንድነው የሚያጣድፈ እያልኩ ነው ማለት ነው። ምንድነው ጥርፊያው ለማለት ስትፈልጉ what is the rush ምንድነው ጥርፊያው ማለት ትችላላችሁ። hour ሲጨመርበት ደግሞ የጥድፊያ ሰዓት አይነት ነገር ነው። ስፔሻሊ ለምሳሌ ጠዋትና ማታ ምን ይባላሉ? ራሽ አወር ነው የሚባለው። ወይ ደግሞ በቃ ሰው ሁሉ ወደ ስራ ለመሄድ የሚጣደፍበት ሰዓት ነው። ከሰዓት ደግሞ ወደ ቤቱ ለመመለስ እነዚህ አይነት ሰዓቶች ራሽ አወር ይባላሉ። ነገር ግን ራሽ ብቻውን ከሆነ ጥድፊያ ይሆናል። what is the rush ካልን ደግሞ ምንድነው ጥድፊያው ብለን እየጠየቅን ይሆናል ማለት ነው።
next video. የምናየው you must be out of your mind. You must be out of your mind. አብደሻል እያላት ነው ማለት ነው። You must be out of your mind. አብደሻል እያላት ነው። ከዛ ቀጥሎ ግን ምን አላት? ባጅ አሳየችው አይደለ? ባጅ like ፖሊስ ባጅን አሳየኝ ብላት በምናምን አሉ ሲል ባጅ አሳየችው on her bra ማለት ነው። and then ምን አለ? መሽ let me see again አለ። ደግሜ ልየው. why? it's because he didn't get a good look at it. በደንብ አላየሁትም ነው ማለት ነው። ሰው የሆነ ነገር በደንብ ጥሩ እይታ በደንብ እንዳላየችሁት ለመናገር ሲፈልጉ I didn't get a good look ማለት ትችላላችሁ። I didn't get a good look ጥሩ እይታ ምናምን በቃ like የሆነ ነገር እንዳላያችሁት ለመናገር በደንብ እንዳላያችሁት ለመናገር ሲፈልጉ I didn't get a good look ማለት ትችላላችሁ። for example I didn't get a good look at your car ካልኩኝ መኪናን በደንብ አላየሁትም እያልኩ ነው። መኪናን በደንብ አላየሁትም ስትሉ I didn't get a good look at your car መኪናን በደንብ አላየሁትም ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ the other one hold back ነው። hold back የሆነ ነገር ማስቀረት ወደ ኋላ ማለት ቻል ያዝ ማድረግ hold back ይባላል። ሶ ምን አላት እንስማው እስኪ I'm not gonna hold back on you this time just because you're a woman. I'm gonna pretend you're a man. I'm not gonna hold back on you this time just because you're a woman. ሶ ምን እያላት ነው ማለት ነው? በቃ ወደ ኋላ አልልም አላዝንልሽም እያላ እያስጠነቀቀ ነው። ሶ I'm not gonna hold back ካለ ወደ ኋላ አልልም ማለት ነው። go straight forward ማለት ነው። የሆነ ነገር straight forward እንደምታረጉት ቀጥታ እንደምታረጉት ስትፈልጉ I'm not gonna hold back ትላላችሁ። ወደ ኋላ አልልም አልይዘውም ለማለት ስትፈልጉ for example I'm not gonna hold back my opinion ካልኩኝ አስተያየቴን አልደብቀውም ያልኩ ነው አወጣዋለሁ ያልኩ እየተናገርኩ ነው ማለት ነው። next video How you at? Oh, it's cool. Damn! Put your glasses back on. እሺ ሰው ዳም የምትለውን ቃል በጣም ብዙ ጊዜ እንሰማታለን አይደለ? ብዙ አይነት ትርጉሞች ይኖራል። ስፔሻል በቃ ኢሞሽን ጋር የተገናኘች ቃል ናት። ከኢሞሽን ጋር የመጀመሪያው ሰርፕራይዝንም ለመናገር ስንፈልግ የሆነ ነገር በጣም ለማለት ስትፈልጉ እንደምትጠቀሙት አይነት ነው። ለምሳሌ damn that was amazing performance ካልኩኝ በጣም አሪፍ ፐርፎርማንስ ወይ ደግሞ ለምሳሌ መድረክ ላይ የሆነች ሴት ወይ ብቻ የሆነ ተወዳዳሪ ዘፈነ ከዛን በጣም አሪፍ ነበር ምናምን ለማስፈልግ damn that was an amazing performance ካልኩኝ በጣም አሪፍ ፐርፎርማንስ ነበር እያልኩ እየተናገርኩ ነው ማለት ነው። ይሄ አንደኛ ነው። ሁለተኛው ደግሞ መናደድ ፍራስትሬሽን ነው። መበሳጨትን ለመናገር ሲፈልጉ ለምሳሌ ቁልፋችሁን ረስታችሁ ሄዳችሁና ልክ ሲደርሱ ቁልፍ አላታችሁ damn I forgot my keys ረሳሁት ብላችሁ like ፍራስትሬሽናችሁን እንዴታችሁን ለመግለጽ ስትፈልጉ የምትጠቀሙበት ነው ማለት ነው። let's go to the next video. We could have been a good couple. We could have had something special. But you one crazy ass bitch. We could have a good couple ስንል ጥሩ ጥንዶች መሆን እንችል ነበረ እያለ ነው ማለት ነው። we could have so could have ማለት ምን ማለት ነው? የሆነ ነገር ሊሆን ይችል ነበር ግን አልሆነም እያለ ነው። መሆን የሚችል ነገር ግን ያልሆነ ነገር ለመናገር ስንፈልግ for example I could have called you I forget it but I forget it I wish I've called you but I forget it ካልኩኝ ምን ማለት ነው? ሊደውልልህ እችል ነበረ ግን ረሳሁት። እችል ነበር እኮ ግን ረሳሁት። so አልተፈጠረም ማለት ነው። so could have እንልና ከዛም በኋላ verb 3 እንጠቀማለን። ይሄን ነገር ሊሆን ይችል ነበር መሆን ይችል ነበር ስንል ግን ያልተፈጠረ ነገር ሲሆን ማለት ነው። ነገር ግን ከshould have ጋር እንዳታመሳስሉት። could have ለምሳሌ you could have studied ካልኩኝ ልታጠና ትችል ነበር ነው። you should have studied ስንል ደግሞ ብታጠና ይሻልህ ነበር ነው። you see the difference? you could have studied ልታጠና ትችል ነበር። you should have studied ብታጠና ይሻልህ ነበር። excellent. The last video. Wow, it's very nice movie. ይሄን ፊልም ካላያችሁት you gotta watch it. Seize him. Cut his throat. Stop. Wait. I've changed my mind. Let him go. Step back 3 paces.
Turn around. Close your eyes. Close your eyes. Power. Is power. Alright, it's very nice movie. It's Game of Thrones. ብዙዎቻችሁ ታዩታላችሁ፣ ግን ካላያችሁትም ተከታታይ ነው። ረዘም ያለ ፊልም ነው። በደንብ እንግሊዝኛ ላይ በቃ ተጉት። እዚህ ፊልም ውስጥ የማታገኙት የቮካብላሪ አይነት ጭራሽ አይኖር። I'm very sure about this። በጣም የሚገራርም ቮካብላሪዎች የሚጠቀሙት ሰው ብዙ ነገሮች ስለምታገኙበት ከቻላችሁ ጊዜ ካላችሁ ያቸው አሪፍ ነው። ተከታታይ ፊልም ነው። ኤኒዌይ ከዚህ ፊልም ላይ ምን እናገኛለን? የመጀመሪያው ሲዝ ሂም ነው። ሲዝ ሂም አለች። ሲዝ ምን ማለት ነው? የሆነ ሰው መያዝ ማለት ነው። በኃይል በጉልበት ሲዝ ሂም ካልኩኝ በቃ በጉልበት ያዙት እያልን ነው ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል they were ordered to seize him ካልኩኝ እንዲይዙት ታዘው ነበር እያልኩ ነው ማለት። ስለዚህ ሲዝ ማለት በጉልበት መያዝ ይሆናል። the other one is cut his throat ብላለች። cut his throat ማለት ምንድነው? ጉሮሮ ነው። cut ከተባለ ምንድነው? you got it። ሌላኛው ደግሞ I have changed my mind ሐሳቤን ቀይሬያለሁ ለማለት ስትፈልጉ I have changed my mind ብላችሁ መግለጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሐሳባችሁን እንደቀየራችሁት ስትናገሩ ማለት ነው። you get it now? Excellent. All right. So this is all about today's. I hope you enjoyed and like it. Don't forget to subscribe and share the channel. I'll see you next time. Thank you for choosing Bright English. Bye-bye.